Welcome to weekly Vedhik current affairs session. So, in weekly Vedhik current affairs session, we will be discussing important news that appeared in major dailies from 19th October to 26th October. So, ആദ്യത്തെ ഒരു വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള India-China reach deal on easing LAC tensions. India and China have reached an agreement on the patrolling arrangements and resolution of the military standoff at the line of actual control. So this has been announced by the Union government. Now, idinte specifics. Foreign Secretary Vikram Misri announced India-Sino agreement on patrolling arrangements along the line of actual control, marking the completion of disengagement process that had stalled since 2020 and facilitate the return to pre-2020 conditions, removing established buffer zones. Chinese troops in the Despang Plains have been blocking Indian patrols from accessing key patrolling points since early 2020, employing face-offs as tactic. Both sides typically use banner drills to prevent escalation, although disengagement has occurred at 5 friction points since the June 2020 clashes, including a recent disengagement from patrol point 15. So we know that for the past 4 years, India and China has been locked in a border dispute along the entire line of actual control. So, ഈ ഒരു 4 വർഷത്തിനിടയ്ക്കായിട്ട് we have been able to reach agreements at various points. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ we have been able to disengage. So, ഈ ഒരു ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യ സൈനോ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ പെട്രോളിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മാർക്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് China along the entire line of actual control, and this is also expected to bring back the diplomatic relations between India and China to normalcy. So, as External Affairs Minister Jaishankar has pointed out, India-China relations are not normal and it is not likely to be normalized until the border issues get addressed in a proper manner. അടുത്ത ഒരു വാർത്ത US charges Indian for plot to murder Pannun. An Indian citizen Vikash Yadav has been charged with directing a plot to murder pro-Khalistan activist and Sikh for Justice chief Guru Patwant Singh Pannun in New York last year. A US citizen Pannun is an Indian designated terrorist, and ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the US Department of Justice charged Indian citizen Vikash Yadav with orchestrating a murder plot against Guru Patwant Singh Pannun. Guru Patwant Singh Pannun, he is a pro-Khalistani. He has been designated as a terrorist. Now, ഈ ഒരു ചാർജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മർഡർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു he was not murdered, but ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് Guru Patwant Singh Pannun, he is a US citizen, and this murder has been plotted in the US soil. So this has been considered as a frontal attack on the sovereignty of United States. So അവരുടെ സിറ്റിസൺസിനെ അവരുടെ മണ്ണിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, this has been seen as an affront, അല്ലേ, ഒരു അധിക്ഷേപമായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. സോ കറൻ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിങ് US ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യ-US റിലേഷൻസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അടുത്തൊരു വാർത്ത, J&K Cabinet resolution process for statehood.
The Jammu and Kashmir cabinet led by Chief Minister Omar Abdullah passed a resolution calling for the restoration of statehood to the Union territory. ഇനി ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ്. സോ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ cabinet led by Chief Minister Omar Abdullah unanimously passed a resolution urging Prime Minister Narendra Modi to restore statehood to the Union territory. The special status of state of Jammu and Kashmir under Article 370 were abrogated and split into two union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh in August 2019. CM Omar Abdullah presented the resolution as a collective demand from the people of Jammu and Kashmir. ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു മെമ്മറാണ്ടം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിന് ഉടനെ പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന പദവി നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിന് പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഉടനെ തന്നെ വിസ്താരത്തിന് വരും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്തതും ഒരു ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളൊരു വാർത്തയാണ്. മിലിറ്റൻസ് ഗൺ ഡൗൺ 7 കശ്മീർ. 7 civilians, a local doctor and 6 workers from outside the Union territory were killed in militant attacks at a construction site in Ganderbal in central Kashmir. ഈ ഒരു വാർത്ത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള മോർ ടണൽ, ഈ ടണലിൽ ജോലിക്ക് വന്ന, ഈ ടണലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് 6ഓളം തൊഴിലാളികളെയും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെയുമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ചെന്ന് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്റൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ 7 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ സ്ട്രിങ്. സോ വി ആർ സീയിങ് കറൻ്റ്ലി എ സ്പേറ്റ് ഓഫ് വയലൻസ് ഇൻ കശ്മീർ. കശ്മീർ വാലിയിൽ ഈ ഇലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടും ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്തും ഇലക്ഷന് ശേഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ഓഫ് വയലൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വയലൻസ് ഉള്ളത്. സോ അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ വി കണ്ടെയ്ൻ ദിസ് വയലൻസ് വി കനോട്ട് ക്ലെയിം ദാറ്റ് കശ്മീരിൽ നോർമൽസി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത് ഒരു പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അല്ലേ, ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ്. ഒഡീഷ ബ്രേസസ് ഫോർ സൈക്ലോൺ ഡാനാസ് ലൈക്ലി അറൈവൽ ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ. സോ സൈക്ലോൺ ഡാന ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണാണ്. സോ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇവിടേക്കാണ് ഇത് ലാൻഡ്ഫോൾ നടത്താറ്. ആൻഡ് ഈ സൈക്ലോൺ ഡാന ഈ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഖത്തർ. സോ സൈക്ലോൺ ഡാന വന്നിട്ടുള്ളത് ഒഡീഷയിലാണ് ലാൻഡ്ഫോൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആസ് വി ടോക്ക് നൗ ഒഡീഷയിൽ സൈക്ലോൺ ഡാന ഹാസ് മേഡ് ദ ലാൻഡ്ഫോൾ. സോ ഇന്ത്യൻ മീറ്ററോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതൊരു സിവിയർ കാറ്റഗറിയിലുള്ളൊരു സൈക്ലോൺ ആയിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ വിൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റീച്ച് 100 km/h to 120 km/h. ഇന്ത്യൻ മീറ്ററോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് IMD ഈ പറയുന്ന ഒഡീഷയിലെ പല ജില്ലകളെയും അല്ലേ യെല്ലോ അലേർട്ടും ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ അവിടുത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ്, അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ആർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ടു അഡ്രസ് ദ ഫോൾ ഔട്ട് അല്ലേ. അടുത്ത ഒരു വാർത്ത, ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ബാക്ക് നേവൽ വാർ ഗെയിംസ്. സോ ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ ആൻഡ് US. സോ ഈ 4 രാജ്യങ്ങളും ബാക്ക് നേവൽ എക്സസൈസസ് നടത്തി. സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 20 വരെ എക്സസൈസ് കക്കാഡ്. സോ ഇത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പസഫിക് ഓഷ്യനിലാണ്. റോയൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ നേവിയാണ് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഒക്ടോബർ 8 മുതൽ ഒക്ടോബർ 18 വരെ എക്സസൈസ് മലബാർ ഒക്ടോബർ 8 മുതൽ ഒക്ടോബർ 18 വരെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് 2 ബാക്ക് നേവൽ എക്സസൈസ് നടത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇൻ്റർഓപ്പറബിലിറ്റി, ഈ നേവികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയറിൽ അവരുടെ സ്കിൽസൊക്കെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുക, ഒരു SWOT അനാലിസിസ് നടത്തുക, സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് അല്ലേ, അതൊക്കെ നടത്തി
ലൈക്ക് പരസ്പരം കണ്ടെത്തി എവിടെയൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കും, എവിടെയൊക്കെ ഇനി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന നേവൽ എക്സസൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസസിലും ലൈക്ക് വാട്ട് വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമുക്കറിയാം ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്, ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസ് മലബാർ ആവട്ടെ, ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസ് കക്കാഡ് ആവട്ടെ, ദീസ് ആർ ഓൾ ബേസിക്കലി against China, even though they explicitly do not state so. So Chinese Navy is becoming more and more active in Pacific Ocean. So either directly or indirectly quadle എല്ലാ കൺട്രീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പസഫിക് ലിറ്ററൽ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ എല്ലാ കൺട്രീസിനെയും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി making a grouping based upon common interest to address this and contain this threat posed by China. അടുത്തത് ഒരു എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. IMFൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേൾഡ് ഇക്കോണമിക് ഔട്ട്പുട്ട് റിവ്യൂവിൽ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഇന്ത്യാസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2025 ടു ബി അറൗണ്ട് 7%. ഇത് അടുത്ത വർഷം 6.5% ആയിട്ട് കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ പറയുന്ന GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയാനുള്ളൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇക്കോണമിക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. സോ ആ ഡിമാൻഡൊക്കെ തന്നെ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും റിവെഞ്ച് പർച്ചേസിങ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അന്ന് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. സോ പിന്നീട് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ വാട്ട് വി വുഡ് ഡു, നമ്മൾ ഒരു റിവെഞ്ച് പർച്ചേസിങ് ഒക്കെ നടത്തും ആ റിവെഞ്ച് കൺസപ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞു. സോ നൗ വി ആർ ആക്ച്വലി മൂവിങ് ടു നോർമൽസി. സോ ഗ്ലോബൽ GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒരു 3.2% ഗ്രോ ചെയ്യും, US 2.8% ഗ്രോ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ IMF ചീഫ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഹാസ് ഇൻ ഫാക്ട് പുട്ട് ഔട്ട് സം വൾണറബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് വുഡ് ആഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. ഒന്ന് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്കുകളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ക്രൈസിസ്, അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യ ഉക്രൈൻ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പ്രൊലോങ്ഡ് കുറച്ചും കൂടെ കാലത്തേക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് കുഡ് സിവിയർലി ഓർ ആഡ്വേഴ്സ്ലി ഇമ്പാക്ട് ദ GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് പോളിസീസ്, അത് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ആകാം, താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ആകാം, നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ആകാം. സോ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ആഡ്വേഴ്സ്ലി ഇമ്പാക്ട് GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്സ്. അതുപോലെ മോണിറ്ററി പോളിസി റിസ്ക്, ഈ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റീസ് ഒരു ടൈറ്റ് മണി പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് എ ഡെൻറ്റ് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ്. Then sovereign debt stress and weak activity in China. So these are all basically factors pointed out by IMF chief economist that could have or that could dampen the GDP growth rates. അതുപോലെ തന്നെ IMF ചീഫ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ പോളിസി പിവറ്റ്, ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ മോണിറ്ററി പോളിസി സ്റ്റാൻസ് കൊണ്ടുവരണം, ബിൽഡിംഗ് ഫിസിക്കൽ ബഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ റിഫോംസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. സോ ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ളൊരു വാർത്ത, മോഡി മീറ്റ്സ് പുടിൻ ഓഫേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു എൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. സോ മോഡി ആൻഡ് പുടിൻ ഒരു ബൈലാട്രൽ മീറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. കസാൻ ടട്ടാർസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയിലൊരു പ്രൊവിൻസാണ്. സോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് 16th ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോഡി പല ആളുകളുമായിട്ടും ബൈലാട്രൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുടിനുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെഷസ്ക്യാനുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഷിയുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോഡി ഹാസ് ഇൻ ഫാക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഫോർ റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് പീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഉക്രൈൻ ആൻഡ് റഷ്യ ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഓൾ പോസിബിൾ അസിസ്റ്റൻസ് ടു എൻഡ് ദ ക്രൈസിസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ബൈലാട്രൽ മീറ്റിംഗ്. സോ പെഷ്കഷ്യാനുമായിട്ട് ഇറാനിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് മസൂദ് പെഷഷ്ക്യാനുമായിട്ട് ഹി ഹാസ് മെറ്റ് ആൻഡ് കോൾ ഫോർ de-escalation of tensions in West Asian region, discussing Chabahar Port, North-South Transport Corridor and situation in Afghanistan. Then India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Technical and Cultural Cooperation. It is expected to be held in New Delhi in November. So ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കസാനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു വാർത്തകളുണ്ട് വിച്ച് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ത്രൂ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇനിയുള്ളൊരു വാർത്ത, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ റിന്യൂ ദർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ. സോ കർത്താർപൂർ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു നാനക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവിലെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം ഈ പറയുന്ന കർത്താർപൂർ നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിലാണ്, അവിടെയാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം മരിച്ചതും ഈ കർത്താർപൂരിൽ തന്നെയാണ്.
സോ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒക്ടോബർ 24, 2019 ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരു കർത്താർപൂർ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സിഖ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു വിസിറ്റ് ദിസ് ഷ്രൈൻ ഇൻ കർത്താർപൂർ. ഈ ഒരു ഷ്രൈനിൻ്റെ പേര് ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷ്രൈനാണ്. സോ ഇനിയും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ, ഒക്ടോബർ 24, 2024 ഇനി അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് ഈ ഒരു കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് റിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സിഖ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു വിസിറ്റ് ദിസ് ഷ്രൈൻ ആൻഡ് ഓഫർ ദ പ്രേയേഴ്സ് ഫോർ അനദർ 5 more years അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രേയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള 5 വർഷത്തേക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ എഗ്രിമെൻറ്റ്. അവസാനത്തൊരു വാർത്ത, ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്ററൻസ് അല്ലേ. സോ ഇന്ത്യസ് 4th ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറൈൻ ലോഞ്ച്ഡ് വിത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആർംസ്. സോ കറൻ്റ്ലി ഇന്ത്യക്ക് 2 ന്യൂക്ലിയർ പവേർഡ് സബ്മറൈൻസ് ഉണ്ട്, INS അരിഹന്ത് ആൻഡ് INS അരിഘാട്ട്. സോ INS അരിഹന്തും INS അരിഘാട്ടും ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കമ്മീഷൻ ടു ദ നേവി. മൂന്നാമത്തെ ഒരു സബ്മറൈൻ INS അരിന്തം. സോ INS അരിന്തം ഇസ് കറൻ്റ്ലി അണ്ടർഗോയിങ് സീ ട്രയൽസ്. അത് അടുത്ത വർഷത്തോടു കൂടി കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെടും. സോ ഇനി 4ാമത്തെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സബ്മറൈൻ വിച്ച് ഈസ് അതിന് പേരിട്ടിട്ടില്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കറൻ്റ്ലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് S4 സ്റ്റാർ. സോ ഈ S4 സ്റ്റാർ will have advanced 3,500 kilometer range submarine launched ballistic missiles, ഈ K4 missiles. ഇതിൻ്റെ 750 കിലോമീറ്റർ വേർഷനാണ് കറൻ്റ്ലി INS അരിഹന്തിലും ഇതിൻ്റെ ലീഡ് ഷിപ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ INS ഈ 4ാമത്തെ ഷിപ്പ്, ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹോൾഡ് സച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് വെപ്പൺസ്. 3,500 കിലോമീറ്റർ ലോങ് റേഞ്ചുള്ള മിസൈൽസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി മോർ ബിഗർ, more capable and more potent than it lead class ships. ഈ INS അരിഹന്ത് ആണെങ്കിലും INS അരിഘാട്ട് ആണെങ്കിലും അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കേപ്പബിൾ ആണ് ഈ 4ാമതായിട്ട് ഇപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർഡ് സബ്മറൈൻ. സോ ബേസിക്കലി വി നോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സബ്മറൈൻ. സോ ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്ററൻസ് അല്ലേ, ബേസിക്കലി സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സബ്മറൈൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് കറൻ്റ്ലി പെർസ്യൂയിങ് വിത്ത് US ടു ഡെവലപ്പ് നോട്ട് ഓൺലി ന്യൂക്ലിയർ പവർ സബ്മറൈൻ SSBNോടൊപ്പം തന്നെ SSN അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ അറ്റാക്ക് സബ്മറൈൻസും ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് US-ൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി. സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ആഴ്ചയിലെ വാർത്തകൾ. I am not saying that we have covered all the topics, but the most important topics. And I believe that this session was helpful to you. So if you have any queries with regard to any topic that we have discussed in this session, please feel free to reach out to us. And I thank everyone for being an active participant of this session, and I wish everyone a nice day ahead.